ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਨਮ ਮਸੀ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰਲ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ स्टूडेंट नाल जिन्हां दे ये प्रॉब्लम मेन हैगी है। सत श्री अकाल जी। नमस्कार। आपकी क्या प्रॉब्लम, अपना नाम बताएंगे पूरा? मेरा नाम यशिका है और मैं मास्टर्स ऑफ आर्ट्स कर रही हूँ ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ में। और मेरा जो कंसर्न है वो हॉस्टल के रिगार्डिंग था। ये मैंने अक्टूबर में हॉस्टल के रिगार्डिंग मैंने ईमेल किया था वीसी को, रजिस्ट्रार को, डीएसडब्ल्यू को, डीयूआई को, सबको मैंने मैसेज किया था ईमेल के थ्रू। बट उन्होंने उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मैंने एडीसी को लेटर कब किया इनको लेटर लिखा था? मैंने एडीसी को नवंबर में लिखा था, नवंबर 2021 में, लास्ट ईयर। तो अगले जनवरी में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में नोटिस आई कि मतलब क्या इशू है, आप ट्रांसजेंडर स्टूडेंट को रूम क्यों, हॉस्टल क्यों अलॉट नहीं कर रहे हो। तो इनका रिप्लाई आया कि हम कमेटी बना रहे हैं जनवरी में रिप्लाई किया इन्होंने मिनिस्ट्री को कि हम कमेटी बना रहे हैं और हम जल्द से जल्द हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे। इन्होंने एश्योरेंस दिया जनवरी में। और आज, उससे पहले तो चलो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, बट अभी 4 मार्च से मेरी ऑफलाइन क्लासेस चल चुकी हैं। मैं दिल्ली से आई हूँ यहाँ पे क्लासेस लगाने के लिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस हैं। इवन मुझे यहाँ पे कोई मेरे रहने का कुछ मतलब ठिकाना नहीं है, ना फाइनेंशियल बैकअप है, ना फैमिली का फाइनेंशियल सपोर्ट है। मैं क्या करूँगी? मैंने यहाँ तक आने के लिए भी मुझे भीख मांग के लोगों से पैसे इकट्ठे करके तब जाके आना पड़ा है। तो मेरे लिए खाना भी मेरे फ्रेंड लोग ही मुझे खिला रहे हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं खुद का भी खाना खा सकूँ। तो मैंने ये डीएसडब्ल्यू के पास गई 15 तारीख को भी, अभी धनंजय माँ के साथ में मैं गई थी। तो वहाँ पे भी उन्होंने बोला कि हम क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि हम वीमेन हॉस्टल नहीं दे सकते, आप समझ सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं इज़ व्हाट। जैसे आपने कहा था कि यूजीसी गाइडलाइंस की भी कोई ऐसे उल्लंघना है ये? हाँ, यूजीसी गाइडलाइन 2015 में जैक का जो कमेटी है उसमें भी लिखा हुआ है कि कोई इंक्लूसिव, मतलब जो इंक्लूजन है एजुकेशन का, उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी भी ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज़, जो जेंडर माइनॉरिटीज़ है, उनके साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। उनके राइट्स को डिनाई नहीं कर सकते, उनको फैसिलिटीज़, उनको लाइब्रेरी आप कहीं से नहीं रोक सकते, आप उनको हॉस्टल्स के लिए नहीं रोक सकते हो। बट यूनिवर्सिटी इज स्टिल डिनाइंग माई राइट्स। यस। तो पेरेंट्स की तरफ से क्यों नहीं फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है आपको, क्या? क्योंकि उनको शर्म आती है ये बताते हुए कि उनका बच्चा ट्रांसजेंडर है, इसलिए उन सोसाइटी का जो प्रेशर है वो तो आप सब जानते ही हो कि एक ट्रांसजेंडर को कितना फेस करना पड़ता है। घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते तो हम लोग को डेरों में जाके रहना पड़ता है, मजबूरी में वहाँ पे रहना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है, सेक्स वर्क करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे में कहाँ से स्टडी हो पाएगी। मैंने हिम्मत करके यहाँ पे स्टडी किया। धनंजय माँ ने मुझे बहुत इंस्पिरेशन दिया है, जिसकी वजह से मेरे अंदर हिम्मत बनी कि मैं भी स्टडी करके आगे पीएचडी करके यहाँ यहीं पे ही मैं अपना प्रोफेसर बन सकूं। लेकिन यूनिवर्सिटी मुझे आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रही है। इस स्ट्रगल को कितना लंबा ले जा सकते हैं आप? जब तक जान रहेगी तब तक चलेगा संघर्ष, क्योंकि ट्रांसजेंडर हूँ, अपने हकों के लिए लड़ती रहूँगी और सभी के लिए लड़ूंगी। कहाँ तक पढ़ाई करना चाहते हैं? मैं पीएचडी करना चाहती हूँ और प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। सो पंजाब यूनिवर्सिटी तो ही
ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਧਨੰਜੇ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾइस चांसलर दफ्तर ਦੇ बाहर आए ने। सत श्री अकाल जी। सत श्रीकाल जी। सत श्री क्या लगता है आपको कि ऐसा क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन आज से नहीं, सदियों से है। घर से है, बाहर से है, समाज से है, अपने आप से है, अपनी बॉडी से है, हर तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। और समाज में तो खास करके फैमिली हो गया, घर में ही नहीं एक्सेप्ट करते, माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करते, तो समाज का तो कहना ही क्या है। सो बहुत दिक्कत है अभी। यूनिवर्सिटी जिस तरह से व्यवहार इनका रहा है वो बहुत दिक्कत वाला रहा है। यूनिवर्सिटी में जिस तरह से हॉस्टल नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है। और मैंने तो लगातार कई 4-5 साल लॉकडाउन से पहले तक संघर्ष किया है। और फिर लॉकडाउन लग गया, कमेटी तो बन चुकी थी पहले भी एक 2019 में, लेकिन वो उसका कमेटी का कोई पता नहीं। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में ये जो चल रहा है, आप करेंगे कुछ एफर्ट्स इसके बाद दोबारा फिर? एफर्ट्स तो मैं कर ही रही हूँ लगातार, इसको पूरा स्ट्रेंथ कर रही हूँ, इसको पूरी पावर दे रही हूँ, वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रेशर डाल रही हूँ। तो जहाँ तक भी जाना होगा मैं जाऊँगी। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਟਰਾਂਸ ਵੂਮਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯਾਸ਼ਿਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੌਸਟਲ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ 8-9 ਲੈਟਰਸ ਲਿਖਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੌਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਯਾਸ਼ਿਕਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏਗਾ। ਵੂਮਨਸ ਹੌਸਟਲ 'ਚ ਅਲਾਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਹੌਸਟਲ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, NGOs ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ SC ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ SC ਵੂਮਨ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਯਾਸ਼ਿਕਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਧੀ ਗੌਤਮ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 12 ਵਜੇ ਰਾਤੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਦਵਾ ਕੇ ਦਊਂਗੀ। ਇਹ ਹੋਲੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੈਂਪਸ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, DSW ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ 12 ਵਜੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਟਰਸ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੌਸਟਲ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਸੰਘਰਸ਼? ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਉਨਾ ਲੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਖੜੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟ ਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਆ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੱਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਗੇ ਫਿਰ? ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਯਾਸ਼ਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਿਰਫ ਯਾਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਹੌਸਟਲ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਟਰਾਂਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੁਈਰ ਸੈੱਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਸਟੂਸੀ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉਨੀ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਸ ਵਰਕ ਜਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਵਰਟੀ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰਲ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯਸ਼ਿਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗਰਲ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਅਲੱਗ ਵੱਖਰਾ ਬਲਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਰਗ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਖਰਾ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਧੰਨਵਾਦ।